बेहद की परम महाशांति है। सभी विश्व परिवर्तक आत्माओं को, बेहद की आत्मा को, साधारण आत्मा को नहीं, जो बेहद के बाप, बेहद के दादाजी को प्यार करने वाले हैं, उनका सम्मान करने वाले, एक बाप दूसरा न कोई, सच्चे मन से मानने वाले, झूठे मन से मानने वालों के लिए बाप नहीं है। ऐसी विशेष आत्माएं मास्टर ज्ञान के सागर, ऐसे विश्व परिवर्तक ब्राह्मण आत्माएं। ब्राह्मण किसको कहते हैं? जो बेहद के बेहद की ब्रह्मा को प्यार करते हैं, जानते हैं, मानते हैं, पहचान है और 100% उनको निश्चय है। ऐसी आत्माओं को विश्व सेवाधारी आत्माएं, ऐसी आत्माओं को बेहद की सेवाधारी माँ का याद प्यार और नमस्ते। अब थोड़े समय के लिए विश्व परिवर्तन के, मल्टीवर्स परिवर्तन के लिए 5 संकल्प दादाजी से पावर लेके, प्रकाश लेके, चुंबकीय शक्ति लेके हम 5 संकल्प करेंगे। विश्व शांति के, विश्व महाशांति है, मल्टीवर्स परिवर्तन करे होगा लाइट प्रकाश के अंदर, मल्टीवर्स का परिवर्तन परम प्रकाश में हो जाएगा। ऐसी विश्व सेवाधारी आत्मा को विश्व सेवाधारी माँ का याद प्यार और नमस्ते। अब दादाजी को याद करते हैं। परम महाशांति। विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी, विश्व परिवर्तन की जो जिम्मेवारी है, दादाजी को प्यार किए बिना, दादाजी पे निश्चय के बिना, 100% निश्चय के बिना अगर जरा भी 1% भी पावर लूज होगा कनेक्शन, तो पावर आएगी नहीं और परिवर्तन उस आत्मा से होगा नहीं। परिवर्तन के लिए 100% अटैचमेंट, कभी भी बाप के खिलाफ एक शब्द भी ना उसके मन के अंदर आया हो। मन के अंदर अगर बाप के खिलाफ मन के अंदर भी संकल्प आता है कोई, तो हम बेहद की आत्माएं नहीं हैं। बेहद की आत्मा के अंदर अटूट प्यार, अटूट कनेक्शन, तब उनको अटूट पावर मिलती है और वो पावर से वो विश्व का परिवर्तन करते हैं। और दादाजी के बिना, दादाजी की शक्ति के बिना एक कदम भी इंसान नहीं चल सकता, ना ही पावर आ सकती है। अगर जरा भी कनेक्शन लूज होता है तो पावर नहीं आएगी। पावर नहीं आएगी, उस आत्मा का कल्याण भी नहीं होगा और उससे किसी का भला भी नहीं होगा और उससे परिवर्तन भी नहीं होगा। वो अपना परिवर्तन भी नहीं कर पाएगा। दूसरों का तो एक साइड में रखो, और दूसरी आत्मा का भी कल्याण अगर करना है तो दादाजी से अटूट प्यार, अटूट निश्चय और माँ से भी प्यार चाहिए। प्यार ही पावर है। प्यार होगा तो पावर अपने आप मिलेगी, प्यार नहीं होगा तो पावर नहीं मिलेगी। तो आज मैं ये बताना चाह रही थी, विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी, विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी किसकी है? संगम युगी ब्राह्मण आत्माओं की, जो संगम युग पर ब्राह्मण बने हैं, ब्रह्मा की संतान, बेहद के माता पिता की संतान। ये दादाजी ने टाइटल दिया है ना, अपने आप तो नहीं लिया किसी ने। जो दादाजी की इच्छा है, दादाजी ने परखा, देखा, उसी को मिलेंगे ना, उसी से प्यार होगा ना। तो प्यार किससे होगा? जो दिल पे प्यार करेंगे, दिल से चढ़ेंगे दिल पर, और हर काम बाप की आज्ञा के साथ करेंगे। बाप की आज्ञा के बिना एक शब्द भी नहीं इधर उधर चलेंगे। ऐसी आत्मा को ब्राह्मण कहेंगे। ब्राह्मण। विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी संगम योगी ब्राह्मणों पर है। तो संगम युगी ब्राह्मणों के लिए ये डायरेक्शन है कि दादाजी से एक संकल्प ही उनके खिलाफ ना हो, कभी भी
जब से ज्ञान में चले तो वो बेहद की आत्मा है, नहीं तो फिर वो बेहद की आत्मा नहीं है। तो बाप अपने ब्राह्मण कुल दीपकों से मिलने के लिए आए। क्यों आए? ब्राह्मणों से मिलने क्यों आए हैं? क्योंकि ब्राह्मणों के द्वारा ही कल्याण होना है ना। विश्व का परिवर्तन किसके द्वारा होना है? ब्राह्मण आत्माओं के द्वारा। दीपक, कुल दीपक। ब्राह्मण क्या है? जो बेहद के बच्चे हैं, वो कुल दीपक है, सपूत बच्चे हैं। दिल्ली के सपूत बच्चे बोला हुआ है, दिल्ली के सपूत बच्चे। तो ब्राह्मण कुल दीपकों से मिलने आए हैं। चैतन्य दीपकों की माला को देख रहे हैं। चैतन्य दीपक, हर एक दीपक विश्व को रोशन करने वाले चैतन्य दीपक है। सर्व दीपकों का संबंध एक जागती ज्योति से है। सर्व दीपकों का संबंध एक जागती ज्योति से है। जागती ज्योति में ना बेहद के दादाजी। हर दीपक की रोशनी से विश्व का अंधकार मिटता हुआ रोशनी की झलक आ रही है। हर दीपक की किरणें फैलती हुई विश्व के ऊपर प्रकाश की छत्र छाया बनी हुई है। ऐसा सुंदर दृश्य बाप दीपकों का देख रहे हैं। आप सभी भी सर्व दीपकों की मिली हुई रोशनी की छत्र छाया देख रहे हो ना। लाइट माइट स्वरूप अनुभव कर रहे हो। स्वस्वरूप में भी स्थित और साथ साथ विश्व की सेवा की भी कर रहे हैं। स्वस्वरूप और सेवा स्वरूप दोनों साथ साथ अनुभव कर रहे हो। इसी स्वरूप में स्थित रहो। कितना शक्तिशाली स्वरूप है। विश्व की आत्माएं आप जगते हुए दीपकों की तरफ कितना स्नेह से देख रही है। अनुभव करते रहो कि जरा सी रोशनी के लिए भी कितनी आत्माएं अंधकार में भटकती हुई रोशनी के लिए तड़प रही है। वो तड़पती आत्माएं नजर आती हैं? क्वेश्चन मार्क। अगर आप दीपकों की रोशनी टिमटिमाती रहेगी, अभी अभी जगी है और अभी अभी बुझी, तो भटकती आत्मा का क्या हाल होगा? जैसे यहाँ भी अंधकार हो जाता है तो सबकी इच्छा होती है कि अभी रोशनी हो जाए, तो बुझती जगती हुई लाइट पसंद नहीं आती। ड्रामा के रहस्य अनुसार आज ब्राह्मण जगे तो सब जगे। ब्राह्मण जगे तो दिन रोशनी हो जाती है, और ब्राह्मणों की ज्योति बुझी तो विश्व में अंधकार रात हो जाती है। तो दिन से रात, रात से दिन बनाने वाले आप चैतन्य दीपक हो। इतनी जिम्मेवारी हर एक के ऊपर है। आज बाप सबके ताज देख रहे हैं। सबके ताज माना जिम्मेवारी का ताज। आप श्रेष्ठ आत्मा भी मर्जीवा बनी, ब्राह्मण बनी और जिम्मेवारी का ताज धारण किया, तो जन्म से ताजधारी बनते हो। इसलिए यादगार में भी जन्म से ताज दिखाया है। सदा इस विश्व सेवा की जिम्मेदारी के ताजधारी बन सेवा में लगे हुए रहते हैं तो दिखाई देते हैं। ताजधारी तो सब दिखाई देते हैं, लेकिन कोई की दृढ़ संकल्प की फिटिंग ठीक है और कोई की लूज है। तो लूज वाला जो होता है ना, तो उसकी पावर नहीं आती उसके अंदर। लूज कनेक्शन वाले की पावर नहीं आती, उससे परिवर्तन नहीं होता। विश्व परिवर्तन करने के लिए कनेक्शन एकदम फिट चाहिए, फिट कनेक्शन। जरा भी उसमें अंश मात्र भी उसमें फर्क नहीं चाहिए, तब जाके वो आत्मा के अंदर भरपूर पावर आती है और उसकी आत्मा शक्तिशाली बनती है और आत्मा विश्व परिवर्तन का कार्य में करती है। परम महाशांति। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ మా బేహద్ పిల్లలకి స్పెషల్ సందేశము. 100% నిశ్చయము బాపు పైన. తండ్రిని గుర్తించి ఒప్పుకొని తెలుసుకుంటేనే యథార్థంగా బేహద్ ప్రేమ అనేది బ్రాహ్మణాత్మలకి లభిస్తుంది అంటూ చెప్తున్నటువంటి హిందీ వీడియో ఇప్పటివరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. బేహద్ పరం మహాశాంతి. విశ్వ పరివర్తక ఆత్మలకు, బేహద్ ఆత్మలకి, సాధారణ ఆత్మలకు కాదు, ఎవరైతే బేహద్ బాపుని, బేహద్ దాదాజీను ప్రేమగా జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటారో, ప్రేమిస్తూ ఉంటారో, వారి సమానంగా అవుతూ ఉంటారు. ఏక్ బాప్ దూజా నా కోయి అనేటువంటి స్థితిలో ఉంటారు.
స్వచ్ఛమైన మనస్తోటి తండ్రిని అంగీకరించాలి. అసత్యమైన మనస్తోటి అంగీకరించే వాళ్ళకు బాపు లేనే లేడు. ఈ యొక్క విశేష ఆత్మలకు, ఇలాంటి విశేషమైన ఆత్మలకే మాస్టర్ జ్ఞానసాగరులు, విశ్వ పరివర్తక బ్రాహ్మణాత్మలు అని పేరు ఉంది. బ్రాహ్మణులు అని ఎవరిని అంటారు? బేహద్దు బేహద్దు బ్రహ్మ మా యొక్క ప్రేమని పొందేవాళ్ళు, తెలుసుకున్నవాళ్ళు, గుర్తించేవాళ్ళు, 100% నిశ్చయ బుద్ధితోటి ఉండేటువంటి ఆత్మలు, విశ్వసేవాదారి ఆత్మలు. ఇలాంటి ఆత్మలకు బేహద్దు సేవాదారి మా యొక్క ప్రియ స్మృతులు మరియు నమస్తే. మనము విశ్వ పరివర్తక ఆత్మలం కనుక మల్టీవర్స్ పరివర్తన కొరకు రోజు మనము 5 సంకల్పాలు చేస్తూ దాదాజీ నుండి పవర్ తీసుకొని, ప్రకాశమును తీసుకొని, ఇది మల్టీ యూనివర్స్ మొత్తంలో ఈ యొక్క పవర్ని ప్రసారం చేద్దాము. దానికోసం 5 సంకల్పాలు చేద్దాము. బాపూజీ చెప్పినటువంటివి విశ్వ పరివర్తన కోసం ఈ విశ్వంలో మహాశాంతి కలగాలి అని. మల్టీవర్స్ పరివర్తన ఏదైతే జరుగుతుందో అది ప్రకాశం లోపల, మల్టీవర్స్ లోపల పరివర్తన అనేది జరుగుతుంది. విశ్వసేవాదారి ఆత్మలకు, విశ్వసేవాదారి మా యొక్క ప్రియస్మృతులు మరియు నమస్తే. విశ్వ పరివర్తన యొక్క బాధ్యులు బేహద్దు పిల్లలే. దాదాజీ యొక్క ప్రేమ లేకుండా, దాదాజీ యొక్క పరిచయం లేకుండా, 100% నిశ్చయం లేకుండా 1% కూడా పవర్ అనేది రాదు. పవర్ అంతా లూజ్ అయిపోతుంది, లాస్ అయిపోతుంది. లూజ్ కనెక్షన్లో ఉంటే పవర్ లాస్ అవ్వక ఏమవుతుంది? పరివర్తన ఆ ఆత్మలతోటి జరుగుతుంది. విశ్వ పరివర్తక ఆత్మలుగా ఉన్నవారికి 100% అటాచ్మెంటు అనేది తండ్రి పైన ఉండాలి. ఎప్పుడు కూడా బాపుకి విరుద్ధంగా ఒక్క మాట కూడా అనరాదు, మనసు లోపల రానివ్వరాదు. బాపుకు విరుద్ధంగా మనసు లోపల సంకల్పం వస్తే వాళ్ళు బేహద్ ఆత్మలు కానట్లే. బేహద్ ఆత్మ లోపల అసంపూర్ణమైన ప్రేమ ఉండదు. ఎడతెగని అటూటు ప్రేమ, అటూటు కనెక్షను ఉంటుంది. వారికే పవర్ అనేది లభిస్తుంది. ఈ పవర్ తోటే విశ్వ పరివర్తన అనేది చేయగలుగుతారు. దాదాజీ యొక్క శక్తి లేకుండా ఒక్క అడుగు కూడా వేయటము, నడవటము మానవుడి వల్ల కాదు. ఇక బాపు యొక్క కనెక్షన్ లేకుండా కూడా పవరు రాదు. ఎందుకని అంటే కొంచెం లూజ్ కనెక్షన్ ఉన్న పవరు లాస్ అయిపోతూ ఉంటుంది. పవర్ అనేది రాదు. ఆ ఆత్మకు కూడా కళ్యాణం జరగదు. దానితోటి ఎవరికి కూడా మేలు అనేది జరగదు. పరివర్తన కూడా కానే కాదు. తమ యొక్క పరివర్తన కూడా జరగదు. ఇతరుల యొక్క సంపర్కంలోకి వెళ్ళటం వల్ల బాపు దూరమైపోతాడు. అందరినీ ఒక పక్కన పెట్టి ఏక్ బాపు దూజానా కొయి అనే స్టేజ్కి రండి. మీరు దాదాజీ పైన ప్రేమ, నిశ్చయము ఉంటేనే మాతోటి కూడా ప్రేమ అనేది పొందుతారు. ప్యార్ హీ పవర్ హై అంటారు కదా. ప్రేమ ఉంటే పవర్ అదంతటా అదే లభిస్తుంది. ప్రేమ లేకపోతే పవర్ అనేది రానేదారు. ఈరోజు
నేను కోరుకునేది కూడా ఇదే అంటున్నారు మా. విశ్వ పరివర్తన బాధ్యత ఎవరికున్నది? సంగమయుగి బేహద్దు బ్రాహ్మణాత్మలకే. సంగమయుగంలో బ్రాహ్మణులైనటువంటి వారు బ్రహ్మ సంతానము, బేహద్దు మాతాపితల యొక్క సంతానము. దాదాజీ యొక్క టైటిల్ కూడా మీకు లభిస్తూ ఉంటుంది. మిమ్మల్ని మీరు ఆలోచించుకోండి. దాదాజీ యొక్క కోరిక అనుసారంగా బాపూజీ దాదాజీ మిమ్మల్ని పరిశీలించారు, చూశారు. అప్పుడే బాపూజీ కలిశారు. అలాంటి వాళ్ళనే కలుస్తారు కూడా. వాళ్ళ నుండే ప్రేమ అనేది, వారికే ప్రేమ అనేది పొందుతారు. వారికే ప్రేమ పవర్ అనేది కూడా లభిస్తుంది. ప్రేమ ఎవరితోటి కలుగుతుంది అంటే, ఎవరైతే మనసారా ప్రేమిస్తారో వారే బాపు యొక్క హృదయంలో ఉంటారు. ప్రతి ఒక్క పని బాపు యొక్క ఆజ్ఞానుసారంగా చెయ్యాలి. బాపు యొక్క ఆజ్ఞ లేకుండా ఒక్క శబ్దం కూడా అటు ఇటు నడవటానికి వీల్లేదు. ఇలాంటి ఆత్మలు బ్రాహ్మణ ఆత్మలు అని అంటారు. విశ్వ పరివర్తన యొక్క బాధ్యత సంగమయుగి బ్రాహ్మణాత్మల పైన ఉంటుంది. సంగమయుగి బ్రాహ్మణుల కొరకు బాపు డైరెక్షన్ ఇస్తూనే ఉన్నారు. దాదాజీ కోసం ఒక సంకల్పం కూడా విరుద్ధంగా మాట్లాడరాదు. ఎప్పుడైతే జ్ఞానంలోకి వచ్చారో అప్పుడు బేహద్దుకే బేహద్దు ఆత్మలుగా అయ్యారు. వారు బాపుకు విరుద్ధంగా మాట్లాడితే బేహద్దు ఆత్మలు కానట్టే. మీరంతా బాపు యొక్క బేహద్దు బ్రాహ్మణ కులానికి దీపకులు. తన బ్రాహ్మణ కుల దీపకుల్ని కలుసుకోవడం కోసమే బేహద్దు బాపు వచ్చారు. ఎందుకు వచ్చారు? బ్రాహ్మణులతోటే కలుసుకోవటానికి వచ్చారు. బ్రాహ్మణ ద్వారా కళ్యాణం అవుతుంది. విశ్వ పరివర్తన ఎవరి ద్వారా జరుగుతుంది? బ్రాహ్మణ ఆత్మల ద్వారా కుల దీపకులకి లభిస్తుంది. బ్రాహ్మణులంటే ఎవరు? బేహద్దుకే బేహద్దు పిల్లలు, బేహద్దు బ్రాహ్మణ కుల దీపకులు, సుపుత్రులు. ఢిల్లీ యొక్క సుపుత్రుల పిల్లలతోటి బాపు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. బ్రాహ్మణ కుల దీపకుల్ని కలుసుకోవటం కోసం బాపు వచ్చారు. చైతన్య దీపాలని కలుసుకోవటానికి వచ్చారు. మీరంతా చైతన్య దీపకులు. ప్రతి ఒక్క చైతన్య దీపకులు విశ్వానికి వెలుగునిచ్చే చైతన్య ఆత్మలు. సమస్త దీపకుల యొక్క సంబంధం ఒక్క పరంజ్యోతి పరమేశ్వరుడితోటే ఉండాలి. పరంజ్యోతి పరమేశ్వరుడు అన్న బేహద్దు దాదాజీ. ప్రతి ఒక్క దీపము వెలుగునిస్తూ ఉంటుంది. విశ్వం యొక్క అంధకారాన్ని తొలగించుటకు ఈ వెలుగు మెరుపునిస్తూ ఉంటుంది. ఈ దీపాలే కిరణాలను, కాంతి కిరణాలను, పరం ప్రకాశం యొక్క కిరణాలను వ్యాపింపచేస్తూ ఉంటాయి. విశ్వం పైన కూడా వ్యాపింపచేస్తూ ఉంటాయి. ఇలాంటి అందమైన దృశ్యము బాపు దీపకులుగా చూస్తూ ఉన్నారు. మీరందరూ కూడా సర్వ దీపాలతోటి వచ్చేటువంటి వెలుగు యొక్క ఛత్ర ఛాయని చూస్తూ ఉన్నారు కదా. లైట్ మైట్ స్వరూపం యొక్క అనుభవం చేసుకోండి. స్వస్వరూపంలో కూడా స్థితి కండి.
తోడుగా విశ్వసేవ కూడా చేస్తూ ఉండండి. స్వస్వరూపము, సేవా స్వరూపము రెండిటి యొక్క అనుభవాన్ని పొందుతూ ఉండండి. ఈ యొక్క స్వరూపంలో స్థిరంగా ఉండండి. మీరు ఎంత శక్తిశాలి ఆత్మలో కదా, విశ్వ ఆత్మలు మెరిసేటువంటి ప్రకాశంలో వెలిగేటువంటి దీపకులు. ఎంత గొప్పగా మిమ్మల్ని చూస్తూ ఉన్నారు, ఈ అనుభవం పొందుతూ ఉన్నారో చూసుకోండి. అంధకారాన్ని తొలగించే గొప్ప కాంతిని ఇచ్చేటువంటి కులదీపకులు, భ్రమించే వాళ్ళకు ప్రకాశాన్ని అందించేటువంటి జగతి జ్యోతులు మీరు. తపించేటువంటి ఆత్మలకి దారి చూపించేటువంటి ఆత్మలు. ఇలాంటి దీపాలకే దీపం ఆరిపోతూ మెలుగుతూ ఉంటే ఇక భ్రమించేటువంటి ఆత్మల యొక్క పరిస్థితి ఏమిటి? ఎక్కడైతే అంధకారం ఉంటుందో అక్కడ ప్రకాశం ఉండదు. కాబట్టి వెలుగుతూ ఆరిపోయేటువంటి దీపాలను ఎవరు ఇష్టపడరు. సదా దేదీప్యమానంగా వెలిగిపోతున్న దీపాలనే చూస్తూ ఉంటారు. డ్రామా యొక్క రహస్యం అనుసారంగా మీరు బ్రాహ్మణులై మేల్కొన్నారు. అందరినీ మేల్కొల్పండి. వెలుగును అందించండి. బ్రాహ్మణుల యొక్క జ్యోతిని సమాప్తం చేయండి. విశ్వంలో అంధకారాన్ని సమాప్తి చేయండి. పగలు రాత్రి అని కాకుండా రాత్రిని పగలుగా తయారు చేయండి. మీరు చైతన్య దీపాలు. మీకు ఈ బాధ్యత తప్పకుండా ఉన్నది. ఈరోజు బాప్ అందరి యొక్క కిరీటాన్ని చూస్తూ ఉన్నారు. కిరీటము అనగా బాధ్యత కిరీటము. శ్రేష్ఠ ఆత్మలు మీరందరూ మరజీవాగా అయ్యారు. బాధ్యత కిరీటాన్ని ధారణ చేశారు. జన్మతోటే మీకు బాధ్యత కిరీటము లభించింది. దీనికి స్మృతి చిహ్నంగానే రాజకుమారులకు పుట్టుకతోటే కిరీటాన్ని పెడుతూ ఉంటారు. సదా విశ్వసేవాదారి బాధ్యతా కిరీటము పొంది కిరీటధారులుగా అయ్యి సేవలో నిమగ్నమయ్యేవాళ్ళు. కిరీటదారులు మీరందరూ కూడా దృఢ సంకల్పం తీసుకొని కరెక్ట్గా ఫిట్టింగ్ చేసుకోండి. కిరీటం లూజుగా ఉంటే పడిపోతూ ఉంటుంది, శోభనీయంగా కూడా ఉండదు. బాధ్యత కిరీటం కరెక్ట్గా పొందితే పవర్ అనేది వస్తుంది, లేకపోతే లేదు. లూజ్ కనెక్షన్ ఉంటే పవర్ రాదు. పవర్ లేకపోతే విశ్వ పరివర్తన కొరకు మీరు ఫిట్ కాలేరు. కనెక్షన్ ఉంటేనే ఫిట్ కాగలరు. కొంచెం కూడా అంశ మాత్రంలో కూడా తేడా అనేది ఉండరాదు. ఆత్మ లోపల పూర్తిగా పవరు అందాలి. ఆత్మ శక్తిశాలిగా అవుతుంది. ఆ ఆత్మే విశ్వ పరివర్తన కార్యం చేస్తూ ఉంటుంది. परम महाशांति बेहद के बेहद परम परम महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है. नमस्ते, धन्यवादाలు. परम महाशांति.